السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جلوہ فارہ کا 5واں باب پڑھ رہی ہوں، جس کا نام ہے پیکر عصمت پر تہمتوں کی بوچھار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسلمان خوشحال اور فارغ البال تھے، غموں سے آزاد اور مسرتوں سے سرشار تھے کہ اب دشمنوں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ بنی نذیر نے سرکشی کی تھی، وہ اس کا مزہ چکھ چکے تھے۔ پھر خندق کی جنگ ہوئی تو قریش بھی شکست کھا چکے تھے۔ بنی قریظہ نے غداری کی تھی، وہ بھی اس کا خمیازہ بھگت چکے تھے۔ اب مسلمان خدا کی نعمتوں سے مالا مال اور اس کی رحمتوں سے نہال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے مال و اسباب کا 5واں حصہ الگ کر لیا۔ یہ حصہ فقراء اور مساکین کے لیے تھا۔ بقیہ مال مومنین میں تقسیم کر دیا۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی تقسیم کر دیے۔ کچھ قیدی نجد بھیج دیے، ان کے بدلے گھوڑے اور اسلحے خرید لیے۔ اس سے مسلمانوں کی قوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور سکھ چین میں رہنے لگے۔ بنی قریظہ کی ایک خاتون تھی ریحانہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لے آؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر نکاح کر لوں گا، تم امہات المومنین کے صف میں آ جاؤ گی۔ وہ تیار نہ ہوئیں، اپنی یہودیت پر قائم رہیں، آزاد ہونے اور نکاح میں آنے کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ انہوں نے کہا، مجھے آزاد نہ کیجیے، یوں ہی رہنے دیجیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آسان ہے، مجھے بھی اسی میں آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار نہ کیا، انہیں یوں ہی رہنے دیا۔ البتہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال رہا، ان کی باتوں سے کافی رنج ہوا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ اسلام لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد خوشی ہوئی۔ یہ دور بڑا ہی پرسکون تھا، ہر طرح کا امن و اطمینان تھا، کوئی خوف و اندیشہ نہ تھا۔ مگر اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہی رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ اس آرام کو دوام اور امن کو استحکام کیسے حاصل ہو۔ مستقبل کا جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، وہ نقشہ کیسے پورا ہو، کار دعوت کی تکمیل کیسے ہو، جن گھروں میں اندھیرا ہے وہاں ایمان کی شمع کیسے روشن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل سے برابر ہوشیار رہتے جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ جن قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کھا چکے تھے یا کھا سکتے تھے، ان سے بھی ہمیشہ چوکنے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ مخبر اور قاصد بھیجتے کہ وہ حالات کا اندازہ لگائیں اور تازہ ترین خبروں سے مطلع کریں کہ ان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام بنا سکیں اور مناسب تدبیر کر سکیں۔ کسی کے بارے میں اطلاع ملتی کہ وہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حملہ کر دیتے۔ کوئی خیانت اور بدعہدی کرتا تو اس کی بھی سرکوبی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کو نہ بھول سکے جو بنی لحیان کی طرف گئے تھے کہ انہیں دین کی تعلیم دیں اور دین کے احکام سکھائیں، مگر انہوں نے غداری کی اور انہیں تحقیق کر دیا۔ اس لیے جب قریش سے نمٹ چکے اور بنی قریظہ سے بھی چھٹی پا چکے تو سب سے پہلے بنی لحیان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لیں جو ان کے مظالم کا نشانہ بنے تھے، بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر رازداری سے کام لیا تاکہ دشمن کو اچانک جا دھمکے، ان کو پہلے سے پتہ نہ چلے۔ بنی لحیان کی بستیاں مدینے سے جنوب میں تھیں اور مکے سے قریب تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کا رخ کیا اور شام کی طرف بڑھے، اور جب یقین ہو گیا کہ ادھر کوئی جاسوس نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو بھانپ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کا اندازہ کر سکے، تو جنوب کی طرف پلٹ پڑے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تیزی سے بڑھے، مگر وہاں پہنچے تو گھروں میں سناٹا تھا، کوئی حرکت یا آواز نہ تھی، نہ کوئی آدم تھا نہ آدم ذات، کوئی قابل ذکر سامان بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے انہیں پہلے سے خبر ہو گئی، وہ پہاڑیوں میں چھپ گئے اور سارا سامان بھی اٹھا لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسفان میں آ کر ٹھہرے، یہ مکے سے قریب ہی ایک مقام تھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ٹھہری رہی، مگر کوئی دشمن مقابلے میں نہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ عسفان کے چند آدمیوں نے مدینے پر چھاپا مارا۔ ایک چراگاہ تھی، وہاں کچھ اونٹ چر رہے تھے، ایک شخص ان کی رکھوالی کر رہا تھا، ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی۔ چھاپا ماروں نے اس شخص کو تحقیق کیا، پھر عورت کو ساتھ لیا، اونٹوں کو ہکایا اور تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا مال ہاتھ آیا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ٹھیک اسی وقت قریب ہی سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ وہ تیر کمان سے لیس تھے، جنگل کی طرف جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے ایک لڑکا گھوڑا لیے چل رہا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر چھاپے ماروں پر پڑ گئی، دیکھا کہ وہ عورت اور اونٹوں کو بھگائے لیے جا رہے ہیں۔ وہ زور سے چیخے، دوڑو دوڑو، دشمن ہے دشمن۔ پھر وہ بے تحاشا چھاپوں ماروں کے پیچھے دوڑے۔ چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اب وہ ان کے پیچھے تھے، ان پر تیروں کی بوچھار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں منادی کرا دی، دوڑو، خطرہ ہے خطرہ۔
आन की आन में शहसवारों का एक दस्ता आ पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दौड़ाया, फिर खुद भी मुजाहिदीन के साथ रवाना हो गए और शहसवारों से जा मिले। शहसवारों ने आधे ऊँट हासिल कर लिए। एक ऊँट पर वो औरत भी सवार थी जिसे दुश्मन उचक ले गए थे। छापा मारों ने अपनी कौम गतफान में पनाह ली। इनमें से कुछ तो रास्ते ही में ढेर हो गए थे। सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 100 मुजाहिदीन मिल जाएं तो मैं उनके छक्के छुड़ा दूं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार न हुए, क्योंकि वो अपनी कौम में जा चुके थे। अब उनका पीछा करना फजूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों के साथ मदीने आ गए। वो औरत खिदमत अक़दस में हाजिर हुई, बोली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी, खुदा ने अगर बचा लिया तो ये ऊँटनी नहर कर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया, एहसान का अच्छा बदला है। इस बेचारी ने तुम्हें बचाया और तुम इसे नहर करोगी? जिस चीज़ की तुम मालिक नहीं, इसमें नज़र कैसी? मासियत या गैर मलकियत में नज़र नहीं होती। शाबान का महीना था, हिजरत का 5वां साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली मसलक जंग की तैयारियां कर रहे हैं। वो एक भारी लश्कर जमा कर रहे हैं। बनी मसलक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार था, वही फ़ौजों का कमांडर था। इत्तला मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, एक बड़ा लश्कर लेकर निकल पड़े कि खुद उनके घरों में घुसकर जंग करें। बनी मसलक की बस्तियां करीब थीं, मदीने से कुछ ज़्यादा दूर न थीं, इसलिए अब्दुल्ला बिन उबय ने भी दिलचस्पी ली। दूसरे मुनाफिकीन ने भी हिस्सा लिया। रास्ते की कोई जहमत न थी, जान माल का ख़तरा न था। माल गनीमत मिलने की पूरी उम्मीद थी, इसलिए उनके अंदर काफ़ी जोश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे में जाते तो क़ुरा अंदाज़ी करते, जिस बीबी का नाम क़ुरा निकलता उसको साथ ले जाते। इस बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क़ुरा निकला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई। बनी मसलक बिल्कुल गाफिल थे, उनकी तैयारियां नामुकम्मल थीं। मुजाहिदीन अचानक जा धमके, दूसरे कबाइल की फ़ौजें भाग खड़ी हुईं। अब तन्हा बनी मसलक रह गए, जिनसे निमटना आसान था। बनी मसलक का एक चश्मा था मरी, इसके पास मुकाबला हुआ। मुसलमानों को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़रा सी देर में फ़ैसला हो गया। बनी मसलक ने हथियार डाल दिए। उनके ऊँट, चौपाए, औरतें, बच्चे सब मुसलमानों के हाथ आए। मुसलमान इस अतिये इलाही पर बहुत खुश हुए। वो चश्मे मरी के पास ही ठहर गए कि नहा धोकर ताज़ा दम हो लें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था, जहजा, घोड़ा लिए हुए वो भी चश्मे पर आया। महा कबीले खज़रज के एक सहाबी थे, उनसे वो उलझ गया। फिर दोनों में बात बढ़ गई। खज़रजी ने पुकारा, ए गिरोह अंसार, जहजा ने पुकारा, गिरोह मुहाजिरीन। मगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही, बात कुछ बिगड़ी नहीं। कुछ अंसार और मुहाजिरीन वहाँ पहुँचे और मामला रफा दफा हो गया। अब्दुल्ला बिन उबय कुछ मुनाफिकीन के दरमियान बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में बड़बड़ाया, ये खानमा बर्बाद हमारी सरजमीन में घुस आए और अब ये हमारे सर चढ़े जा रहे हैं। बखुदा वही मिसल है कि कुत्ते को खिलाकर मोटा करो, फिर वो तुम्ही को खाएगा। बखुदा मदीने चलने दो, वहाँ हम मज़ा चखाएंगे। वहीं फ़ैसला हो जाएगा कि अब मदीने में किसको रहना है। इन सारे जलीलों को बाहर निकाल करेंगे। फिर वो कौम के लोगों पर बरसा, ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। तुमने ही इन्हें अपने यहाँ ठहराया, अपने मालों में उनका हिस्सा लगाया। अगर आज तुम अपना हाथ रोक लो तो ये सब गायब हो जाएंगे, किसी एक का पता नहीं रहेगा। ये बातें ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सुनी। ये एक पुरजोश नौजवान थे, ईमानी हमीयत से सरशार थे। भागे हुए खिदमत अक़दस में आए, बताया कि इब्ने उबय ने क्या उशगुला छोड़ा है, वो मुसलमानों से कैसा कीना रखता है। चेहरे मुबारक गुस्से से तमतमाने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ब्त से काम लिया। फरमाया, बच्चे, तुम्हारे सुनने में गलती हुई है। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम समझ नहीं सके। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। वो गुस्से से बेताब हो गए, बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म दीजिए कोई इसे कत्ल कर दे, कहिए तो मैं ही सर तराश लाऊं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर ये चर्चा हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं, फिर क्या बनेगा? नहीं, अलबत्ता ऐलान कर दो, लोग यहाँ से कूच करें। लश्कर में ऐलान हो गया, कूच का नक्कारा बज गया। दोपहर का वक्त था, आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच के लिए नहीं कहते थे, मगर आज इसी वक्त ये ऐलान हो गया। सबको सख्त ताज्जुब हुआ, लोग तशवीश में पड़ गए, मगर जल्द ही तशवीश दूर हो गई। सबको सारा किस्सा मालूम हो गया। खज़रज के सरदार थे साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो आए, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कूच के लिए कहा है। ऐसे वक्त में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच के लिए कहते न थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें पता नहीं इब्ने उबय ने क्या कहा?
وہ کہتے ہیں مدینے چلنے دو، وہاں پہنچ کر ہم مزہ چکھائیں گے، وہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اب مدینے میں کس کو رہنا ہے، ان سارے ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور نکال باہر کریں، ذلیل تو وہی ہے اور باعزت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابے کے پاس گئے، بولے بندہ خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا معافی مانگ لے۔ ابن ابے نے سر مٹکایا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھے اس قدر گھمنڈ ہے، بخدا تیرے بارے میں ضرور آیتیں آئیں گی جو ہمیشہ نماز میں پڑھی جائیں گی، جو تیری بدبختی پر مہر لگا دیں گی۔ پھر ابن ابے سے باز پرس ہوئی تو اس کی ساری سرکشی ہرن ہو گئی۔ اس نے بھرپور بزدلی کا مظاہرہ کیا، ان سب باتوں سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم جو باتیں پہنچائی گئی ہیں سب غلط ہیں، ایک بات بھی میں نے نہیں کہی۔ اب لوگوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا اور ان کو سخت سست کہنا شروع کیا، مگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر مصر رہے۔ وہ برابر کہتے رہے، میں نے سچ کہا ہے، ایک بات بھی جھوٹ نہیں کہی۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، کچھ بعید نہیں کہ وہی الہی میری سچائی کا فیصلہ کر دے، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا۔ جو کچھ مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے تھے، مسلمانوں نے انہیں ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ وہ بہت تیزی سے مدینے کی طرف بڑھتے رہے۔ سونے کا وقت آیا یا کوئی ناگزیر ضرورت ہوئی تبھی بیچ میں ٹھہرے، ورنہ مسلسل چلتے ہی رہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ دوران سفر کا ہی قصہ ہے۔ ایک روز زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر ان کا کان پکڑ لیا، تفریحاً گوشمالی کرتے ہوئے فرمایا، بچے تمہارے کان نے صحیح سنا، اللہ نے تمہاری تصدیق کی۔ پھر اوروں سے فرمایا، اس کے کان سچے نکلے۔ اس وقت وہ آیتیں آ چکی تھیں جو بتا رہی تھی کہ ابن ابے کی نیت خراب تھی، اس نے خیانت اور بدعہدی کی تھی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے، مخلص اور وفادار تھے۔ ابن ابے کا سارا پول کھل گیا، سب کو یقین ہو گیا ابن ابے کی اب خیر نہیں، وہ ضرور کیفر کردار کو پہنچے گا، کیونکہ اس کا لفافہ کھل گیا تھا، اس کا نفاق بے نقاب ہو گیا تھا۔ وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیت کیا تھی، وہ کیسے فتنے جگا رہا تھا، جذبات کو کس طرح بھڑکا رہا تھا۔ بہت سے مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اس سے بولنا چالنا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے ملامت کی، بری طرح اس کی سرزنش کی، اس کا منہ دھواں ہو گیا۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہا تھا، غلطی ہوئی، اب ایسا نہیں کروں گا۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا، ہر ایک تھک گیا تھا، مگر سفر جاری ہی رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو موقع ہی نہ دیا کہ ابن ابے کی باتوں میں پڑیں، اس کے فتنے سے دلچسپی لیں۔ چلتے چلتے سفر کی آخری رات آ گئی۔ اس رات لوگ تکان سے چور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ لوگ نہایت گہری نیند میں غرق ہو گئے۔ جب تک کوچ کا اعلان ہوا برابر سوتے ہی رہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی کیمپ میں موجود نہ تھیں، ضرورت سے کہیں گئی ہوئی تھیں۔ ان کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار تھا۔ وہ کیمپ میں آئیں تو روانگی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر دیکھا تو ہار غائب تھا۔ بہت ڈھونڈا، کہیں نہ ملا۔ خیال ہوا بھی ضرورت سے گئی تھی، ہو سکتا ہے کہیں گر گیا ہو۔ وہ اس کی تلاش میں پھر بھاگی ہوئی گئیں۔ خیر ہار تو مل گیا، مگر قافلہ روانہ ہو گیا۔ واپس آئیں تو لشکر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کوچ کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے چٹپٹ کجاوے کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عقل حیران تھی کہ اب کیا کریں۔ لوگ انہیں اس صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ قافلے کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کا ہودج ان کے اونٹ پر تھا اور اونٹ قافلے کے ساتھ تھا۔ اونٹوں کی قطاروں میں وہ بھی موجود تھا۔ ان لوگوں کا یہ سوچنا صحیح تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہودج پر جو لوگ مامور تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ ہودج لاتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ خیمے سے نکلتیں اور اس میں بیٹھ جاتیں۔ وہ لوگ آتے، اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھتے، مضبوطی پر اس پر جما دیتے، پھر اونٹ کی نکیل پکڑتے اور جہاں جانا ہوتا لے جاتے۔ اس بار بھی یہ لوگ آئے، ہودج خیمے کے سامنے رکھا، پھر اسے اٹھا کر اونٹ پر جما دیا۔ انہیں یہ محسوس نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھیں، نہایت ہلکی پھلکی تھیں۔ انہوں نے خیمہ اکھاڑا اور ترت چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا قصہ سمجھ گئیں۔ انہیں اطمینان ہو گیا، لوگ انہیں اونٹ پر نہیں پائیں گے تو یقیناً الٹے پاؤں واپس آئیں گے۔ انہوں نے چادر اوڑھی اور کسی کے انتظار میں لیٹ گئی۔ اتفاق کی بات تھی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں رہ گئے تھے، لشکر کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ یہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص جانصاروں میں تھے، بڑے نیک اور پاک باز تھے۔ یہ اونٹنی پر سوار تھے،
ऊँटनी रवा दवा थी। वो चाहते थे अपने साथियों को पालें। यकायक निगाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर पड़ गई। वो एक तरफ रेत पर लेटी थीं। पर्दे का हुक्म आने से पहले वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख चुके थे। देखते ही पहचान गए। वो हक्का बक्का से हो गए। बेख्तियार ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रखे, आप यहाँ कैसे? फिर सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँट सामने कर दिया और कहा, सवार हो जाइए। वो वहाँ से हट गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवार हो गईं। वो आए, ऊँट की नकेल पकड़ी और तेज़ तेज़ चल दिए कि लश्कर को पाले। लश्कर की रफ्तार बहुत तेज़ थी। सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर को न पा सके। मुसलमान मदीने में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दाखिल हुए। हाथ में ऊँट की नकेल थी और ऊँट पर पाक बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इस वाक़े का हर तरफ चर्चा हो गया। तमाम अहले मदीना को इत्तला हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रौदात सुनाई। क्या सूरत हुई, वो कैसे पीछे छूट गईं, ये पूरी कहानी बयान की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कामों में लग गए। ग़ज़वा मुस्तलक़ में जो कुछ मिला था उसे मुसलमानों में तकसीम किया और दूसरे मसाइल थे उन्हें तय तमाम किया। बनी मसलक के सरदार था हारिस। उसकी बेटी जुवैरिया भी कैद होकर आईं। एक अंसारी थे साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माल गनीमत तकसीम हुआ तो ये साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आईं। जुवैरिया ने सोचा साबित को कुछ माल अदा कर दें और इस ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएं। उन्होंने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तज़किरा किया। साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए। वो खिदमत क़ुद्दस में हाजिर हुईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद चाही। अर्ज़ किया, मैं हारिस की बेटी जुवैरिया हूँ। मेरे बाप कौम के सरदार थे। मैं जिस मुसीबत से दो चार हूँ इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ़ हैं। मैं साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई हूँ। वो मुझे आज़ाद कर देने पर राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की तालिब हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बेहतर शक्ल पसंद करोगी? जुवैरिया, वो क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही पूरी रकम अदा कर दूँ और तुमसे निकाह कर लूँ। जुवैरिया, अल्लाह रे, मैं ज़हे नसीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं राज़ी हूँ। जुवैरिया मुशर्रफ़ बे इस्लाम हो गई। उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। अब वो बांदियों में नहीं रहीं, उम्मत की माओं में शामिल हो गईं। मुसलमानों को इल्म हुआ तो बनी मसलक के सारे कैदियों को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा, ये लोग तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुराबतदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हैं। इज़्ज़त व तकरीम के सज़ावार हैं। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में क्या आईं। पूरी कौम की किस्मत जाग उठी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस कदर बाबरकत है। पूरी कौम फैज़याब हुई। इनकी बरकतों से सैराब हुई। किसी भी औरत को ये शर्फ हासिल न हुआ। ये फ़ख्र तन्हा इन्हीं को हासिल रहा। मुसलमानों को इंतज़ार था अब्दुल्ला बिन उब्बे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़ैसला करते हैं। उन्हें यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कत्ल करा देंगे, जबकि इतनी सख्त आयतें भी आ चुकी थीं। हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये अब्दुल्ला बिन उब्बे के बेटे थे। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फ़ैसला है? मेरा बाप कत्ल होगा। अगर ऐसा है तो हुक्म दीजिए मैं सर उतार लाऊं। अल्लाह की कसम, मुझे बाप से जितनी उल्फत है मैं ही जानता हूँ। मुझसे ज़्यादा बाप का वफ़ादार यहाँ कोई दूसरा ना होगा। खिज़रज के सारे लोग इस पर गवाह हैं। मुझे डर है अगर किसी दूसरे ने कत्ल किया तो मेरी आंखें बाप के कातिल को न देख सकेंगी। मजबूरन कत्ल मोमिन का मुजरिम होगा, फिर जहन्नम का ईंधन बनूंगा। अब्दुल्ला, आपकी तारीफ़ हम कैसे करें? तारीफ़ के लिए ज़बान कहाँ से लाएं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में कैसी आग लगी रही होगी। अल्लाह ताला अन्हु खिदमत क़ुद्दस में हाजिर थे और बाप का सर उतार लाने के लिए तैयार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात का क्या आलम रहा होगा, जबकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो आजमाइशों से दो चार थे। एक तरफ खुदाए रसूल पर ईमान था, दूसरी तरफ बाप की बेपनाह एहतराम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार व मोहब्बत की निगाहों से देखा और फरमाया, अब्दुल्ला, इत्मीनान रखो, हम नरमी करेंगे, उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे। वो जब तक हमारे साथ हैं आराम से रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये उफ़्फ़ दरगुज़र, हल व तहम्मुल का ये जानवाज मंजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उब्बे को माफ़ कर दिया, इसकी जा बख्श दी। उसकी ज़िंदगी अब गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अतिया थी। इस अफ़्व दरगुज़र से ख़ानदान वाले बेहद मुतासिर हुए। अब जब भी वो कोई शरारत करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई साजिश करता, ज़रा सी भी मुखालफत करता तो कबीले वाले बरस पड़ते, बुरी तरह उसकी सरजनिश करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान याद दिलाते। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर, देख रहे हो, अगर मैं उसी दिन कत्ल करा देता तो कितनों की नाक भौं चढ़ जाती, कितनों को तीहा आ जाता। अगर आज उन्हीं को इशारा कर दूं तो इसका सर उतार लाएंगे। और ये बिल्कुल सच है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर न फरमाते, उसके कत्ल का फ़ैसला कर देते तो कितने माथों पर बल आ जाता,
कितनों की तेवरियां चढ़ जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक ने सबका दिल जीत लिया, सबको उससे मुतनफ़िर कर दिया। वो बेटा जो उसके लिए जान छिड़कता था, उसके कत्ल के लिए इजाज़त चाहने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अक़ीदत से सर झुका दिया, वालिहाना अंदाज में फ़रमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उसी दिन समझ रहा था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मेरे मशवरे से बेहतर होगा। ग़ज़वे मसलक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग़ हो गए थे। इब्ने उबय ने जो एक उशगला छोड़ा था उसका भी सर कुचल चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कुछ दिन अब सुकून से गुजरेंगे, मगर उस वक्त मदीने में कुछ नए सूते फूट रहे थे, कुछ नए चर्चे हो रहे थे, कुछ नए प्रोपेगेंडे जारी थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे रह गई थी, वो सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तन्हा आई थी। इस पर कुछ तबसरे हो रहे थे, कुछ हाशी चढ़ रहे थे, कुछ लोग तो इशारे किनाए से काम ले रहे थे, मगर कुछ लोग साफ साफ चोटें कर रहे थे। इब्ने उबय सब पर अगवा था, वही इस फितने का बानी था। वो पूरी तंदही से ये आग भड़का रहा था, ये जहर फैला रहा था कि इसमें उसकी आसूदगी का पूरा सामान था। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी, नफ़रत और अदावत थी। उसका सीना क्या था? कीना व हसद का आतिशकदा था, कीना व हसद से पक रहा था, कीना व हसद की आग में जल रहा था। ये जलन वो कैसे दूर करे, ये आग वो कैसे ठंडी करे, इसके लिए वो मौके की तलाश में था। इससे उम्दा मौका और क्या मिलता। उसने खूब दिल की भड़ास निकाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व करामत पर भरपूर चोटें की। जिस वक्त ये चर्चे हो रहे थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार थीं, साहिबे फराश थीं, बाहर क्या चर्चे हैं इससे बेखबर थीं। उनकी माँ उम्मे रोमान उनके पास थीं, वही उनकी तीमारदार थीं। वो इन चर्चों से वाकिफ़ थीं। बेटी के बारे में जो प्रोपेगेंडे थे उनसे वो बाखबर थीं, मगर बेटी से वो कुछ कह नहीं सकती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बातें सुनी, तबीयत बेहद मुतासिर हुई, गम व अंदवा की एक बिजली गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त हैरान थे। अहले मदीना जो जहर फैला रहे थे, इस पर कान धरें या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दीनदारी, पाकबाजी, बुलंद नफ्सी और सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इखलास व तक़वा का लिहाज करें और इस मामले में उन चीज़ों को हुक्म बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त इस्तराब में रहे, बुरी तरह पेचोताब खाते रहे। कल्ब मुबारक पर इतना असर था कि घर में जाते तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिजाज पुरसी भी न कर पाते, बस इतना पूछते कि क्या हाल है तुम्हारा, या माँ से पूछते अब ये कैसी हैं, फिर बाहर चले जाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सख्त हैरान थी। मैं जब भी अच्छी और सेहतमंद होती तो आप मेरे लिए शफ़क़त व मोहब्बत का पैकर होते, निहायत प्यार से पेश आते, हर तरह से दिलजोई और खातिरदारी करते। आज तो मैं बीमार हूँ, नातवा हूँ, साहिबे फराश हूँ, पहले से कई गुना शफ़क़त व मोहब्बत की मोहताज हूँ, फिर ये बेअतनाई क्यों? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सख्त मुतासिर थी, वो गम में घुली जा रही थी। बेअतनाई का कोई सबब तो मालूम न था। उन्हें गुमान होने लगा शायद अपनी बीमारी की वजह से मैं बारबन हो रही हूँ। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज पुरसी के लिए आए तो बोली, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते तो मैं माँ के यहाँ चली जाती, वही मेरी तीमारदारी होती, फिर अच्छी होकर वापस आ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हर्ज है, चली जाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ के यहाँ चली गईं। माँ उनकी देखभाल करती रहीं, मगर वो अच्छी क्या होती, गम में और घुलती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअतनाई पर उन्हें सख्त हैरत और तशवीश थी। इधर मुनाफिकीन की जहर अफशानियाँ जारी थीं। उनकी जहर अफशानियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मुतासिर थे। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खड़े हुए, फरमाया, अज़ीज़ भाइयों, ये कुछ लोग क्यों मुझे दुख पहुँचा रहे हैं, ये क्यों गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। बखुदा अबू बकर की बेटी को कौन नहीं जानता, इसकी इफ़्फ़त व पाकबाजी से कौन बेखबर है। हमने उसके अंदर हमेशा नेकी ही पाई है। फिर ये बातें इस शख्स से मंसूब की जाती हैं जिसकी ज़िंदगी निहायत साफ़ सुथरी और बेदाग है, जिसके अंदर मैंने कोई बुराई नहीं पाई, जो अगर कभी मेरे यहाँ जाता है तो मेरे साथ ही जाता है। उसैद बिन हुज़ैर उठे, ये औस के सरदार थे। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो औस के लोग हैं तो हम उनकी खबर ले लेंगे, और अगर खिज़रज के हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें फ़ैसला फरमाएं। बखुदा ये लोग इस काबिल हैं कि इनकी गर्दनें मार दी जाएं। इस फितने के अलमबरदार ज़्यादातर खिज़रज के थे। अब्दुल्ला बिन उबय खुद खिज़रज का था, वही उस फितने का बानी था। उसने इसे खूब हवा दी। उसैद की बात पर खिज़रज को जोश आ गया। करीब था दोनों में तसादुम हो जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से काम लिया, उन सब को ठंडा कर दिया। मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, पूछा, इन अफ़वाहों के सिलसिले में तुम दोनों का क्या ख्याल है। उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ़ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद में मोहतरम है, पाकबाज और नेक चलन है, शर्म व हया से मुज़य्यन है। ये सारी अफवाहें झूठ हैं, सरासर बहतान हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरी औरतें हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں کیوں گھلے جا رہے ہیں؟ اس لونڈی سے پوچھیے، یہ صحیح بتائے گی۔ یہ لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ بریرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریفیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سچ بتانا۔ وہ برابر تعریف ہی کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے انہیں ہمیشہ نیک پایا، بس ایک ہی بات سے میں چڑتی تھی۔ میں آٹا گوندتی تھی اور کہتی تھی اسے دیکھتی رہنا، وہ سو جاتی تھیں اور بکریاں آ کر آٹا کھا جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے دریافت فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی بتاؤں گی جو میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میں وہی کہوں گی جو کچھ میں نے سنا ہے۔ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ نیک اور پاک باز پایا ہے۔ اب بس اتنی بات اور رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، لوگوں میں کیا باتیں گشت کر رہی ہیں اس سے انہیں مطلع کریں، پھر خود ان سے معاملے کی تحقیق کریں۔ اس سے قبل ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چکی تھیں کہ باہر کیا چرچے ہیں، لوگوں میں کیسی افواہیں ہیں۔ خاندان ہی کی ایک عورت تھی، اس نے سارا قصہ بتا دیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ ان کے مرض میں تخفیف ہو رہی تھی، وہ اب صحت یاب ہو رہی تھی، مگر مرض کی بے قراریاں پھر اود کر آئیں اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئیں۔ آنکھوں سے نیند اڑ گئی اور آنسوؤں کے دو سوتے پھوٹ پڑے۔ وہ روتی رہیں، رات و دن روتی رہیں۔ آج ان کی سمجھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے اعتنائی کیوں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ مشتبہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بدگمان ہو گئے۔ یہ تصور اور زیادہ روح فرسا تھا۔ وہ اپنی ماں پر برسیں کہ یہ بات ان سے پوشیدہ کیوں رکھی۔ وہ بولیں، اللہ آپ کو معاف کرے، لوگوں نے ایسی باتیں کہہ ڈالیں اور آپ نے ذکر تک نہ کیا۔ وہ انہیں تسلی دیتی رہیں، پیاری بیٹی غم نہ کرو، یہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے ماں باپ بھی موجود تھے اور وہ رو رہی تھی۔ پہلو میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کیسی افواہیں گرم ہیں، لوگ تمہارے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خدا سے توبہ کرو، وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک جوش پیدا ہوا جو ان کی بے گناہی کا نتیجہ تھا، ایک جرأت پیدا ہوئی جو احساس عزت کا لازمی تقاضا تھا۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے اور وہ والدین کی طرف دیکھنے لگیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، لیکن والدین خاموش رہے، ایک حرف نہ بولے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں آپ لوگ جواب نہیں دیں گے؟ ان دونوں نے کہا، بخدا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا والدین کچھ نہیں بول رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بے گناہ ہیں، تو ان کی آنکھیں ابل پڑیں، وہ زار و قطار رونے لگیں۔ وہ بولیں، بخدا میں کبھی توبہ نہیں کر سکتی، توبہ کیا کروں، خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، بخدا اگر میں اعتراف کر لوں تو جھوٹ بولوں گی اور انکار کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں، جب صورتحال یہ ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس وقت تو مجھے ابو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر ہی بہتر ہے، جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد چاہی جا سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کتنی کٹھن گھڑی تھی، مگر رحمت الہی سایہ فگن تھی، ان کی توقع سے زیادہ قریب تھی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، لوگوں نے چادر اڑا دی اور سر مبارک کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ ہر ایک سمجھ گیا خدا اب اس مصیبت سے نجات دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ذرا نہ گھبرائیں، البتہ ماں باپ کا چہرہ اتر گیا، اور جب وحی کی کیفیت دور ہو گئی تو ان کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں بات سچی نہ ہو جائے، یہ افواہ حقیقت نہ بن جائے، وحی الہی اس کی تصدیق نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پیشانی سے پسینے کے قطرے پوچھنے لگے، چہرے مبارک کھلا ہوا تھا، کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ عائشہ کھل اٹھی اور اب وہ چہک رہی تھی، مسرت سے جھوم رہی تھی، جذبہ شکر سے سرشار تھیں۔ شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا، میرے مولا تیرا شکر، ہزار ہزار شکر، لاکھ لاکھ شکر، دن رات شکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، وہاں ایک خطبہ دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت کا اعلان کیا، جو آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ آیتیں سنائیں۔ ان آیتوں میں یہ آیت بھی تھی، سورہ نور 4۔
اور جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لا سکیں 4 گواہ تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ پکے فاسق لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو طلب کیا، انہیں 80 کوڑے لگوائے کہ انہوں نے اس فتنے کو ہوا دی تھی، اس شر کی قیادت کی تھی، اس تہمت کی آگ لگائی تھی، المومنین پر کیچڑ اچھالی تھی۔ البتہ وہ مومنین جو اپنی سادگی کی وجہ سے کچھ متاثر ہو گئے تھے انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ 5واں باب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔